ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ మేనేజ్మెంట్. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి అంటే టు ఎన్ష్యూర్ రెగ్యులర్ అండ్ అడ్యుకేట్ సప్లై ఆఫ్ ఫండ్స్. దాని తర్వాత టు ఎన్ష్యూర్ అడ్వకేట్ రిటర్న్స్ టు షేర్ హోల్డర్స్. సో షేర్ హోల్డర్స్కి అడ్వకేట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వటం. ఇంకా టు ఎన్ష్యూర్ ఆప్టిమమ్ ఫండ్స్ యూటిలైజేషన్. Four, to ensure safety of investment. Funds should be invested in safe ventures so that adequate return can be achieved. To ensure safety of investment, to plan a sound capital structure. So these are the objectives of finance management. అంతేకాకుండా స్కోప్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ టు అరేంజ్ సఫిషియంట్ ఫినాన్స్ ఫర్ మీటింగ్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ నీడ్స్. ఫస్ట్ స్కోప్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చి ఏంటి అంటే 1. ఎస్టిమేటింగ్ ఫినాన్షియల్ requirements. Second, deciding capital structure. Three, selecting a source of finance. Selecting a pattern of investment. Proper cash management. Implementing financial controls. So these are the scope of financial management. ఇంకా వీటితో పాటు
ప్రాపర్ యూజ్ ఆఫ్ సర్ప్లస్ అంటే వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ని ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకోవటం. Importance of financial management. So, what are the importance of financial management? First, FM helps setting a clear goal. Second, FM helps efficient utilization of resources. Efficient utilization of resources helps deciding source of financing. Financial management helps making dividend decision. Goals of firm. So, ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో గోల్స్ ఆఫ్ ఫర్మ్ ఏంటి? నెంబర్ 1, ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్. సో ఫర్మ్ అనే దానికి ఫస్ట్ మేజర్ ప్రయారిటీ ఏంది? ప్రాఫిట్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేయటం. ఫేవరబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫర్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్. ఏ, ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్. బి, profit is the parameter of business operation. Next, profit reduces risk of business concern. అంతేగా. సో ప్రాఫిట్ పెరిగితే రిస్క్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనేది తగ్గిద్ది. ఇంకా ప్రాఫిట్ ఈజ్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫినాన్స్. Number E, profitability meets the social needs also.
అన్ఫేవరబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫర్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్. ఇప్పటి వరకు చూసింది ఏంటి అంటే ఫేవరబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫర్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్. మరి అన్ఫేవరబుల్ ఏంటి అంటే ప్రాఫిట్స్కి అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఏంటి అని అర్థం. సో అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఏంటి? మీ నేమ్ ఈజ్ ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్. సెకండ్, profit is the parameter of business operation. Profit reduces risk of business concern. Profit is the main source of finance. Profitability meets the social needs also. One minute. ఫేవరబుల్ కదా, అన్ఫేవరబుల్ కాదు. సో నో. Profit maximization lead to exploiting of workers and consumers. అది ద మ్యాటర్. Profit exploit employees and customers. Second point, profit maximization create immoral practices. Immoral practices ఏంటి అంటే కరప్ట్, సో కరప్షన్, అన్ఫేర్ ట్రేడ్, ఇలాంటివి. అలానే ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమేషన్ లీడ్ టు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ among stakeholders such as customers, suppliers, public shareholders. Drawbacks of profit maximization. సో డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి? Drawbacks of profit maximization. షార్ట్ టర్మ్ కాన్సెప్ట్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ అనేది.
first thing. Second thing, profit maximization does not consider the timing of returns. సో రిటర్న్స్ ఎప్పుడు వస్తాయో ఆ టైంని మాత్రం కన్సిడర్ చేయదు. త్రీ, ప్రాఫిట్ maximization ignores risk. Maximization of shareholders' wealth. The goal is maximize the shareholders' wealth for whom it is being operated. It being measured by the share price of the stock, which is in turn based on the timing of returns, the amount of returns and the risk of uncertainty of returns. It also means maximize the total market value of the existing shareholders' common stock. All financial decisions will affect the achievement of this goal. So, the goal is maximize the shareholders' wealth from whom it is being operated, measured by the share price of stock, which in return is based on timing of returns. It also means maximizing the total market value of existing shareholder common stock. All financial decisions will affect the achievement of this goal. Shareholder wealth maximization can be achieved by considering the present and potential future earnings per share. So, maximization of shareholders wealth. దీని కింద ఫస్ట్ థింగ్, maximize the wealth of shareholder. ఇది ఏంటి గోల్, మన గోల్ అన్నమాట. సెకండ్, it being measured by share price of stock. సో ఎలా మెజర్ చేస్తావు? మెజర్డ్ బై షేర్ ప్రైస్ ఆఫ్ స్టాక్ based on timing of return. Amount of returns, అంతేగా. ఇంకా ఏం కన్సిడర్ చేయాలి? అన్సర్టైనిటీ ఆఫ్ రిటర్న్స్. వచ్చిద్దో రాదో చెప్పలేం. నెక్స్ట్ థింగ్, it also means maximizing the total market value of existing shareholders. ఇది ఇందాకే చూసాం. ఆఫ్ కామన్ స్టాక్. సో మార్కెట్ వాల్యూ పెంచాలి. షేర్స్ షుడ్ బి ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్, షేర్ హోల్డర్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ అయిపోయింది. ఇంకా లాస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి? టైమింగ్ రిటర్న్స్, ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్, డివిడెండ్ పాలసీ, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. సో టైంకి రిటర్న్స్ ఇవ్వాలి. రిటర్న్స్ అండ్ డివిడెండ్స్.
సో ఫేవర్ చేసేది ఏంటి? వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్కి ఫేవర్ చేసేవి ఏంటి? ఫేవర్ చేసే కండిషన్స్ ఏంటంటే నెంబర్ 1, వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఈజ్ సుపీరియర్ టు ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్. ప్రాఫిట్స్ని పెంచడం కన్నా వెల్త్ని పెంచడం అనేది మెయిన్ ఎయిమ్ అయ్యి ఉండాలి, మెయిన్ బిజినెస్ కన్సర్న్ అయ్యి ఉండాలి. వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఈజ్ సుపీరియర్ టు ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్. సో మెయిన్ ఏమై ఉండాలంటే వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఓవర్ ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్, అంతే కదా. సెకండ్ పాయింట్, wealth maximization considers the comparison of the value to the cost associated with business concern. Total value detected from total cost incurred. It provides extract value of business concern. సో వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ మనకి ఏం చూపించింది? టోటల్ వాల్యూ డిటెక్టెడ్ టు ద టోటల్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్, అంటే మనకి ఎంత వాల్యూ వచ్చింది, ఎంత కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ అయింది, ఈ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ అనేది చెప్పిద్ది అనమాట. టోటల్ వాల్యూ, వెల్త్ ఉన్న టోటల్ వాల్యూ ఎంత, టోటల్ కాస్ట్ ఎంత చూపించిద్ది అనమాట. ఇంకా వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ కన్సిడర్ బోత్ టైమ్ అండ్ రిస్క్ ఆఫ్ బిజినెస్ కన్సర్న్. Next, ensures the economic interest of the society. నెక్స్ట్, అన్ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఏంటి వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్కి? ఫస్ట్, wealth maximization leads to perspective idea of business concern, but it may not be suitable present day business activities. ఎందుకు? ప్రజెంట్ ఎక్కువగా దేని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాడు? ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ మీద, కానీ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ మీద కాదు. సో ఇప్పుడు అన్ఫేవరబుల్ ప్రజెంట్ కండిషన్స్ అని. వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్. సో ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజేషన్ అయినా వెల్త్ మ్యాక్సిమైజ్ అయింది, వెల్త్ మ్యాక్సిమైజ్ అయినా ప్రాఫిట్ మ్యాక్సిమైజ్ అయింది, రెండు వచ్చేసి వైస్ వర్సా. నెక్స్ట్ థింగ్, wealth maximization is nothing. Wealth maximization creates ownership, management, controversy. So ఓనర్షిప్ మధ్య మేనేజ్మెంట్కి మధ్య కాంట్రవర్సీ వచ్చేటట్టు చేసింది.
Next, wealth maximization is nothing. It is also profit maximization అయిపోయింది. Management alone enjoys certain benefits. సో వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్లో మేనేజ్మెంట్ అనే వాళ్ళు సర్టెన్ బెనిఫిట్స్ ఎంజాయ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్, అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్ ఈజ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ప్రాఫిట్. సో వెల్త్ మ్యాక్సిమైజేషన్కు ఉన్న అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఏంటి? ప్రాఫిట్ని మ్యాక్సిమైజ్ చేయటమే. ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద ఫినాన్స్ ఫంక్షన్. ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఫంక్షన్. సో ఒక ఫినాన్స్ ఫంక్షన్ని కండక్ట్ చేయాలంటే ఆర్గనైజేషన్లో ఏమేమి ఉండాలి? ఫస్ట్ థింగ్, ఫినాన్స్ ఫంక్షన్ కండక్ట్ చేయడానికి ఆర్గనైజేషన్లో కొంతమంది కీ పర్సనల్ మేనేజర్ రోల్స్ ఉండేవాళ్ళు ఉండాలి. వాళ్ళల్లో మెయిన్ ఏంటంటే సిఎఫ్ఓ, చీఫ్ ఫినాన్స్ ఆఫీసర్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ఫినాన్స్, ఇంకా ఫినాన్స్ కంట్రోలర్, ఇంకా జనరల్ మేనేజర్, ఇంకా ఫినాన్స్ ఆఫీసర్స్. సో ఫినాన్స్ కమిటీ అనేవాళ్ళు రివ్యూ చేస్తారు, ఫైనాన్షియల్ పాలసీస్ అనేవి ఫార్ములేట్ చేస్తారు. సో ఫినాన్స్ అనే వాళ్ళు ఏంటి అంటే ట్రెజరర్ అండ్ కంట్రోలర్. అయితే ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ ఉంది. ఆ డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఫంక్షన్లో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్, ప్రొడక్షన్ డైరెక్టర్స్, ఫినాన్స్ డైరెక్టర్స్, ఇంకా మార్కెటింగ్ డైరెక్టర్స్, ట్రెజరర్, కంట్రోలర్ ఉంటారు. అలా వాళ్ళకి కొన్ని టాస్క్స్, వీళ్ళకి కొన్ని టాస్క్స్ అనేవి పెడతారు. ఆడిటింగ్, పెన్షన్ మేనేజ్మెంట్, క్రెడిట్ అనాలిసిస్, కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ ట్రెజరర్ దగ్గర ఉంటే కంట్రోలర్ దగ్గర ప్లానింగ్, బడ్జెటింగ్, కాస్ట్ అండ్ ఇన్వెంటరీ, ప్రాఫిట్ అనాలిసిస్, అకౌంటింగ్ అండ్ పేరోల్, ఇవన్నీ వీళ్ళ కాడ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవి ఉంటాయి అన్నమాట. తెలివి
Types of finance function: investment decision, financing decision, ఇంకా so types of finance functions. Number 1, investment decisions. Number 2, financing decisions. Dividend decisions. Liquidity decisions. సో ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ డిసిషన్స్. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, డివిడెండ్స్ ఎలా పంచాలి, ఫినాన్స్ ఎలా లిక్విడిటీ అంటే ఏంటి, ఉన్న క్యాష్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ మేనేజర్ ఏంటి? నెంబర్ 1, సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ మేనేజర్లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎస్టిమేటింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్డ్. ఇది నెంబర్ 2, determining capital structure. Number 3, choice of sources of funds. Number 4, procurement of funds. Number 5, utilization of funds. Number 6, disposal of profits or surplus. Next, 7, management of
cash. Number 8, finance control. Last and final. సో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఫస్ట్ ఎస్టిమేటింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ రిక్వైర్డ్. ఎంత క్యాపిటల్ కావాలి అనే దానికి ఒక ఎస్టిమేషన్ వేస్తాము. క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ని డిటర్మైన్ చేస్తాము. ఎలాంటి ఫండ్స్లో పెట్టాలి అమౌంట్ అనేది కూడా చూసుకుంటాము. దాంతోపాటు ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్, దేనికి ఎంతెంత కేటాయించాలి, దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలి, యూటిలైజేషన్, డిస్పోజబుల్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ సర్ప్లస్, వచ్చిన ప్రాఫిట్ని ఎలా డిస్పోజ్ చేయాలి, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్, ఫినాన్స్ కంట్రోల్ లైక్ బ్రేక్ ఈవెన్ చేయటం అవి అని. Time value of money. Time value of money is a fundamental financial concept stating that current value of money is higher than its future value given its potential to earn in the years to come. So time value of money, TVM. దీని ప్రకారం ఏంటి అంటే TVM is a basic financial concept that advocates how the current value of money is higher than its future. సో ఇప్పుడు మనం పెట్టిన మనీ ఉంది కదా, కరెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ, ఇది ఏమైంది అంటే ఫ్యూచర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే హయ్యర్ ఉంటుంది. ఎందుకు? ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చింది. ఒకప్పుడు 10 రూపాయలతో 10 మ్యాంగోస్ కొనగలిగామనుకోండి, ఇప్పుడు 100 రూపాయలు పెడితే అర డజన్ వస్తుంది. అంటే ఏమైంది? వాల్యూ పడిపోయింది మనీది. సో ఇప్పుడున్న కరెంట్ వాల్యూ ఫ్యూచర్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఉండొచ్చు. It is the potential earning capacity of money that decides its current and future value. So potential earning capacity. Potential earning capacity అనేది పెరిగితే వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనేది మారిద్ది. సో money loses its value over time, which causes inflation, affecting the buying power of public. సో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది బయింగ్ పవర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ని తీసేసింది. పబ్లిక్ లూజెస్ ఇట్స్ బయింగ్ పవర్. సో బయింగ్ పవర్ అనేది పోయిద్ది అన్నమాట. అలానే టీవీఎం అనే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? ఎందుకు టీవీఎం ఇంపార్టెంట్? టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. The three main reasons వచ్చేసి ఇన్ఫ్లేషన్ is loss of purchasing power, risk or uncertainty, liquidity makes it easy for owners to sell their assets, or difficult to sell. Liquidity makes it easy for owners to sell their assets for cash as liquid assets are difficult to sell. సో అసెట్స్ అనేవి అమ్మటం కష్టమైపోయింది క్యాష్ కోసం. సో టీవీఎం ఇంపార్టెన్స్. ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్, సెకండ్ రిస్క్ ఆఫ్ అన్సర్టైనిటీ, liquidity of
అసెట్స్. ఎందుకు టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీకి ఒక ఫార్ములా ఉంది. టీవీఎం ఫార్ములా వచ్చేసి ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఒకటి ఉన్నిద్ది, దాన్ని పీవీ అనుకోండి. దానికి 1 ప్లస్ ఐ బై ఎన్, ఎన్ ఇంటూ టీ. ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ వచ్చేసి ఎఫ్వి. దానికి వచ్చేసి 1 ప్లస్ ఐ బై ఎన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ టీ. సో ఇక్కడ ఎన్ వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈచ్ ఇయర్. కాంపౌండింగ్ ఎలా అవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్, ఎన్ని ఇయర్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ పీరియడ్స్ అంటే క్వార్టర్లీయా, హాఫర్లీయా, యాన్యువల్లీయా, నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అలా ఎన్ని ఏళ్ల పాటు. ఐ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈల్డ్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎఫ్వి అంటే ఏంది, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. పివి అంటే ఏంది, ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. సో ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ కావాలి, ప్రజెంట్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకి ఫ్యూచర్ వాల్యూ కావాలి. సో వాట్ ఈస్ ఏజెన్సీ కాన్ఫ్లిక్ట్? సో ఏజెన్సీ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఏజెన్సీ కాన్ఫ్లిక్ట్. ఏజెన్సీ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏంటి? First thing, conflict arising when the agents entrusted to look after the interest of others, like principal, use the authority or power for their own benefit instead. సో ఒక ఏజెన్సీలో ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంటాడు. ప్రిన్సిపల్ కింద ఏజెంట్ అనే వ్యక్తి ఉంటాడు. కానీ వీళ్ళ బెనిఫిట్స్ మాత్రమే చూసుకొని ఉంటే, అప్పుడు ఓన్ బెనిఫిట్స్ మాత్రమే ప్రయారిటైజ్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఏజెన్సీలో ఏజెంట్కి ప్రిన్సిపాల్కి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది. సో రెస్పాన్సిబిలిటీ విషయంలో, ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ విషయంలో, పవర్ ఆఫ్ అథారిటీ, మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ స్టాక్ హోల్డర్స్, ఈ విషయంలో మామూలుగా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్తో పాటు టఫ్ స్క్రీనింగ్ ప్రాసెసెస్, ఇంకా పనిష్మెంట్ ఫర్ బ్యాడ్ బిహేవియర్.
ఇంకా కాస్ట్ ఆఫ్ డూయింగ్ సూనర్ ఆర్ లేటర్. వీటి వల్ల ఏమైందంటే అవుట్ బై ద వర్త్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్ ప్రాబ్లం ఆర్ ప్రిన్సిపల్ ఏజెన్సీ ప్రాబ్లం కూడా ఇంకర్ అవుతుంది. షేర్ బేస్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ షేర్ హోల్డర్ రిటర్న్. So stockholder will benefit, however creditor will be concerned given the increase in debt would affect future cash flows. So స్టాక్ హోల్డర్కి బెనిఫిట్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, క్రెడిటార్స్కి ఫ్యూచర్ క్యాష్లో ప్రాబ్లం రావచ్చు. ఫ్యూచర్లో క్యాష్లో అనేది ప్రాబ్లం రావచ్చు. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఏజెన్సీస్ ఏంటి? కాన్ఫ్లిక్ట్స్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఏజెన్సీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్. ఫస్ట్ స్టాక్ హోల్డర్స్కి ఇంకా మేనేజ్మెంట్కి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ రావచ్చు. టైప్స్ ఆఫ్ ఏజెన్సీ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అంటే నెక్స్ట్ స్టాక్ హోల్డర్కి ఇంకా క్రెడిటార్కి మధ్య గొడవ రావచ్చు. స్టాక్ హోల్డర్స్కి అదర్ స్టాక్ హోల్డర్స్కి మధ్య కూడా గొడవ రావచ్చు. సో కాజెస్ ఏంటి ఈ ఏజెన్సీలో ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి? First thing, when a conflict of interest arises between the principal and the agent, when the agent is making decision on behalf of the principal, when the agent may act independently from the principal, confidentiality breach, ఇంకా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్, అంటే వాళ్ళల్లోనే మొత్తం మాట్లాడుకొని ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ చేసి ఒకరికి బెనిఫిట్ అయ్యేటట్టు చేస్తారు ఒక స్టాక్ హోల్డర్కి. when the principal acts against the recommendation of provided agent. సో ఇవి ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ థింగ్, బిట్వీన్ ప్రిన్సిపల్ and agent. Agent is making decision behalf of principal. Agent acting independently from
principal. Next, when the principal acts against the recommendations provided by the agent. Principal acts against recommendations provided by ఏజెంట్. ఇలాంటప్పుడు ఏజెన్సీలో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తాయి. సో రెడ్యూసింగ్ ఏజెన్సీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా తగ్గించవచ్చు, ఏజెన్సీలో ప్రాబ్లమ్స్ని ఎలా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ 3 స్టెప్స్లో రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంది అంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ. సెకండ్ స్టెప్ రిస్ట్రిక్షన్. ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే ప్రతి విషయం అందరికీ తెలియాలి, ఎవరి పని ఎవరు చేయాలో రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి. సో ఒకరి పని ఒకరు చేయకుండా రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి పెట్టాలి. మంచిగా పనిచేసి మాట విన్న వాళ్ళకి బోనస్లు ఇవ్వాలి. సో ఇలా ఏజెన్సీలో ప్రాబ్లమ్స్ని మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో దీంతో ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది.